জনরব মিডিয়া, জনতার কথা বলে। নমস্কার, জনরব মিডিয়া থেকে শুক্লা গাঙ্গুলি। 13ই মে 2025 কলকাতা প্রেস ক্লাবে জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড তাদের 25 এবং 26 সালে র জুট এবং মেস্তা সম্পর্কে যা জানালেন সেটা দর্শকদের জন্য তুলে ধরা হলো। চলুন আমরা সাংবাদিক সম্মেলনে प्रवेश करी। मेरा नाम है अजय कुमार जॉनी, मैनेजिंग डायरेक्टर जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और हमारे साथ श्री मलय चंद्र चक्रवर्ती, जूट कमिश्नर, और श्री कौशिक रक्षित जो हमारे डायरेक्टर फाइनेंस हैं, और श्री कल्याण कुमार मजूमदार और श्री अनिल मजूमदार। श्री कल्याण कुमार मजूमदार हमारे जनरल मैनेजर हैं, और अनिल मजूमदार वो हमारे चीफ मैनेजर ऑपरेशंस हैं जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वर्ष यानी कि क्रॉप ईयर, फसल वर्ष, जो 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर जून 2026 तक होगा। तो पिछले वर्षों की तरह इस साल भी भारत सरकार ने हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। पिछले साल ये 5,335 रुपए प्रति क्विंटल था, और इस साल उसको बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वो अभी लागू नहीं हुआ है, वो 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, और उसी के अनुसार ये न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिडिल ग्रेड का है, यानी कि PD3 का है। जो 5 ग्रेड सिस्टम होता है, PD1, PD2, PD3, PD4 और PD5। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार ने निर्धारित किया है 5,650, ये PD3 का है, और उसी के अनुसार दूसरे ग्रेड्स का भी समर्थन मूल्य उसी रेशो में हमारे जूट कमिश्नर हैं उन्होंने निर्धारित किया है। उद्देश्य ये होता है कि हम अधिक से अधिक जूट के जो चाषी हैं, जूट के किसान हैं, उन तक पहुंच सकें, और उनको ये जानकारी हो, उनको ये अवेयरनेस हो कि जूट का न्यूनतम निर्धारण समर्थन मूल्य जो है वो अब बढ़ाया जा चुका है। तो वो किसी भी बिचौलिए के कहने में आकर अपना जूट सस्ते में ना बेचे। उनको पता होना चाहिए, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर जूट का प्राइस बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाता है मार्केट में, तो उनको JCI के सेंटर में आके अपना जूट दे सकते हैं। उनको किसी भी बिचौलिए को या किसी भी ट्रेडर को अपना जूट इससे कम में नहीं देना है। साझा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सबको ये पता लगे, और कोई भी किसी के झांसे में आके कम मूल्य में अपना जूट ना बेचे। हम है पाठ मित्रों के माध्यम से हमारे किसान भाई JCI की सभी लोकेशंस को जान सकते हैं, और वहां GPS में भी उसको लोड करके GPS के द्वारा वहां पहुंच सकते हैं, और इस पर कोई लिमिट नहीं है। हम
कितना भी जूट खरीदना, क्विंटल से ज्यादा जूट किसानों से खरीदा है। अभी तो मूल्य ऊपर जा रहे हैं, तो अभी तो एमएसपी की दरकार नहीं हो रही। जब किसानों को अपने जूट का मूल्य खुले बाजार में ज्यादा मिल जाता है तो उनको एमएसपी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर ये मूल्य एमएसपी से नीचे आता है तो उनको जेसीआई सीधे पहुंचना है। और ये भी है कि सुविधा के लिए जरूरी है कि सभी एक साथ ना आ जाएं। जेसीआई के प्रोक्योरमेंट सेंटर में किसान कांटेक्ट करके उनके सभी कांटेक्ट डिटेल पार्ट मित्रों ऐप में दिया गया है, तो वो संपर्क करके फोन पर अपना एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कि उनको किस समय आना है, किस दिन आना है। इससे उनको सुविधा होती है, एकदम भीड़ नहीं लग जाती है। इस साल हमारा जो बीज का वितरण का कार्यक्रम अभी खत्म ही हुआ है और जूट की बुआई चल रही है, वो लगभग खत्म ही हो चुकी है। तो बट आज का जो प्रमुख उद्देश्य था वो यही था कि सभी को अवगत कराया जाए कि जो मिनिमम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कि वो भी आपसे जूट के विषय में जानकारी साझा करें। মোটামুটি বুঝতে পেরে গেছেন 5650 রেফারেন্স রেট, আর উপরে যে আছে 500 প্লাস 500 প্লাস 700, আমরা গভর্নমেন্টের কি বলবো ফোকাস হচ্ছে টু হ্যাভ বেটার কোয়ালিটি জুট। বেটার কোয়ালিটি জুট, TD1 TD2 ইজ আ বেটার কোয়ালিটি জুট। তো ওর জন্য যে আছে চেষ্টা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ বেটার কোয়ালিটি জুট, যাতে আমাদের কৃষক ভাইয়েরা যারা পাট চাষিরা যাতে এনকারেজ হন ওই ভালো কোয়ালিটি জুট করার জন্য। সেটা হচ্ছে মেইন আমাদের উদ্দেশ্য। আর 2 নম্বর ব্যাপার হচ্ছে একটা, এখন আমি বাজারে শুনছি কোথাও কোথাও আমাদের আপনাদেরই মধ্যে যারা রিপোর্টার আমার সঙ্গে মাঝে মধ্যে কন্ট্যাক্ট করেন, ইনফরমেশন চান, সেটা পাটের দাম ইদানিং কিন্তু বেড়ে গেছে। দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি স্পেকুলেটরি। কারণ আমরা আগামীকাল বা তার পরের দিনের মধ্যে ম্যাক্সিমাম আমরা গত 3-4 বছর ধরে ইসরোর হেল্প দিচ্ছি। ইসরো NRSP, ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার, ওনারা যে আছে এক হচ্ছে পুরো এরিয়া যে আছে সোলিং এর এরিয়া, সেটা ওনারা দেখছেন। 2 নম্বর হচ্ছে ওনাদের হেল্প নিয়ে, আমাদের JCI আর NDA এর হেল্প নিয়ে ক্রপ কাটিং এক্সপেরিমেন্ট চলছে, যেটা গত কয়েক বছরে অনেক বেড়ে গেছে। মানে নাম্বার অফ পয়েন্টস, নাম্বার অফ লোকেশন বেড়ে প্রায় হাজারের মতো পয়েন্ট এরিয়া আছে। আমরা ওটা ক্রপ কাটিং এক্সপেরিমেন্ট করছি। এত ভাস্ট লেভেলের ক্রপ কাটিং এক্সপেরিমেন্ট আগে পাটে হয়নি। তো সেইটাতে যে আছে, সেটাতে আমরা যত গত কয়েক বছরে অ্যাকিউরেসি আরো বাড়তে অলমোস্ট ভেরি ক্লোজ টু হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য গ্রাউন্ড লেভেল রিয়েলিটি, সেটাতে এসে গেছে। তো গত কয়েক বছরে যে আছে প্রায় মানে আমরা যে এস্টিমেট করা হয়েছিল তার সঙ্গে গত কয়েক বছরে যে আছে মোটামুটি ইন্ডাস্ট্রি বা যারা পাটের ব্যবসা করে তারা এগ্রি করছিলেন, যখন কি ওখানে মানে অতটা বাস ছিল না। তো গত বছরে যেটা আমরা ইন্টেন্সিভ যে আমরা ক্রপ কাটিং এক্সপেরিমেন্ট আর রিমোট সেন্সিং করা হয়েছে, তাতে ম্যাক্সিমাম লেভেলের ডেটা যেটা কালেক্ট করা হয়েছে, তাতে রিপোর্টটা আমার কাছে আমি আজকে সকালে দেখছিলাম, ওটা তাতে 76.79 লাখ বেডস বলে এস্টিমেট করা হয়েছে। লাখ বেডস যেটা আমরা ধরে নিয়েছি। তো 74 লাখ বেডস অথবা 76.79 লাখ বেডস যাই হোক,
it is quite sufficient to meet the requirement of the jute industry in the coming months till the next part of the crop আসবে তার জন্য sufficient requirement আমাদের কাছে আছে কিন্তু somehow একটা স্পেকুলেশন চালানো হচ্ছে একটা স্পেকুলেশন করা হচ্ছে যে পাট গত বছর কম হয়েছিল সেটা কিন্তু কমপ্লিটলি ফলস ইনফরমেশন আমরা সেটা বারবার বলতে চাইছি এই যে এখন রিসেন্টলি প্রাইস করছে ঠিক আছে প্রাইস একটা সার্টেন লিমিট অফ ইয়ার তার বেশি হওয়া উচিত না কারণ যে পরিমাণ পাট বাজারে আছে যে পরিমাণ বা স্টকের কাছে আছে তাতে অস্বাভাবিক রকম দাম বৃদ্ধি হওয়ার কোনো স্কোপ নেই পাট সাফিসিয়েন্ট আছে আর যা রিকোয়ারমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি যতক্ষণ না নতুন পাট আছে যতক্ষণ না নিউ জুট ক্রপ ফিল্ড কামস উই হ্যাভ sufficient jute in the industry with the stockists and the jute traders. Activity for the production of the good quality jute. সেই ব্যাপারে আমরা স্টেট গভর্নমেন্টের সাথে সবসময় আলোচনায় থাকি ইনফ্যাক্ট যদি আমাদের প্রেস রিলিজটা পড়েন সেখানে এটা নেন আমরা কিন্তু পরবর্তী সময়ে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ব্লক লেভেলের সমস্ত অফিসারদের সাথে আইকেয়ারে আমরা যুক্ত আছি এটা ছাড়া যেটা আপনি বলছেন ডাইভার্সিফাইড অ্যাক্টিভিটির ব্যাপারে সেটা ধরুন ডিসেন্ট্রালাইজড ম্যানারে ডিফারেন্ট এন্টিটিস করেন সেখানে আমাদের ইনভলভমেন্টটা খুব একটা দরকার পড়ে না তা সত্ত্বেও জেসিআই নিজে অনেক রকমের ডাইভার্সিফাইড অ্যাক্টিভিটিতে যুক্ত আছে আদার দ্যান এমএসপি অপারেশন মানে জুট পারচেস ছাড়াও আমাদের সাথে এরকম অনেক এমপ্যানেল সোসাইটি আছেন যারা জুটের ব্যাগ জুটের হ্যান্ডস্পান ইয়ার্ন জুটের বেনি এগুলো বানান এবং এই সমস্ত আইটেম মানে বেনি বা হ্যান্ডস্পান ইয়ার্ন এগুলো কার্পেট সেক্টরের জন্য বেসিক র মেটেরিয়াল আমরা আমাদের একটা ই কমার্স পোর্টালও আছে তো সেগুলো আমরা অ্যাক্টিভিটি করছি এবং যেটা আপনি বললেন কি রাজ্য সরকারের সাথেও আমরা কোঅর্ডিনেশনে থাকবো ইয়েস ইউর সাবমিশন ইজ ভেরি কারেক্ট কি ডিফারেন্ট কর্পোরেশনের দোকানগুলোতে এখনো প্লাস্টিক ব্যাগ চলছে নিশ্চিতভাবে আমরা যোগাযোগে থাকবো কিন্তু কাল্টিভেশনের জন্য কিন্তু আমরা সিন্স বিগিনিং আমরা রাজ্য শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল না ওয়েস্ট বেঙ্গল আসাম বিহার উড়িষ্যা প্রত্যেকটা স্টেট গভর্নমেন্টের সাথে কিন্তু আমরা গুড রিলেশন মেনটেন করি কিন্তু আইকাস কিন্তু আমরা আগে জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের কর্মকর্তারা যে কথা বললেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে হাওড়া হুগলি কলকাতা ও বিভিন্ন জায়গায় জুট মিল বন্ধ অথচ পাটজাত দ্রব্যের উন্নয়ন হয়ে আপনারা দেখছেন জনরব মিডিয়া আবার আসছি